Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et on va faire une live reaction sur le dernier épisode de Boku no Hero Academia, donc épisode 18 saison 2. On a laissé du coup la bande d'Izuku sur leur victoire contre Stein. Ouais. Et puis... On avait laissé les Endeavor en mode badass. C'est ça exactement. Du sale. Exactement, bon, puis évidemment Stein qui est KO, hein, après avoir fait son acquis des tueurs, Ouais. son acquis assassin. Et la défaite des Nomu aussi. Aussi. Go. 報道ヘリよりスタジオへホスジ上空から生中継でお送りしています。別件で取材中でしたがご覧ください。市街の至る所で炎と黒煙が立ち上っています。この災害が事故によるものかそれともヴィランの暴動か、こちらには全く情報が入ってきていません。状況が分かり次第改めてレポートさせていただきます。 Est-ce que c'est la meuf de d'All Might? Genre il a une meuf journaliste et... S'il avait une meuf, vous le saurez depuis le temps. Une meuf qui sait qu'il a sa forme. Il est là. C'est Lois Lane quoi. Les retombées de l'affaire Stein. 出られたか、緑谷。あんまりだろうな。俺もだ。冷静に考えるとすごいことをしちゃったね。そうだな。あんな最後見せられたら生きてるのが奇跡だって思っちゃうね。僕の足これ多分殺そうと思えば殺せてたと思うんだ。 Vous voulez pas te tuer, toi? あからさまに生かされた。あんだけ殺意に向けられて Toi non plus d'ailleurs. なお立ち向かったお前はすげえよ。小僧、お前にはすごいぐちぐち言いたい。が、その前に来客だぜ。オス警察署署長の面構え健二さんだ。面構え所長。ああ、かけたままで結構だわ。君たちがヒーロー殺しを仕留めたヒーロー生徒だが、はい。所長がわざわざなんだ。逮捕したヒーロー殺 C'est し son alter, ça. trop chiant. 現在限界体制の Alter de merde. Oh, laisse tomber. たとえ相手がヒーロー殺しであろうとも、これは立派な規則違反だわ。君たち3人およびプロヒーロー、エンデバー、マニュアル、グラントリア、この6名には厳正な処分が下されなければならない。待ってくださいよ。飯田が動いてなきゃネイティブさんが殺されてた。緑谷が来なければ2人は殺されてた。誰もヒーロー殺しの出現に気づいてなかったんですよ。規則守って見殺しにするべきだったって。結果をdis donc. あれば規則などうや Il む se や rebelle. Bah, il a raison. Ça. Lui qui est d'habitude si calme. Il a raison, c'était bullshit cette fois. En fait. ヒーローの仕事だろ。 C'est la Civil War en fait. 全くいい教育をしてるわね。C'est la loi de recensement. Ouais. 犬やめたまえ。 Bon, et sois pas raciste. まあ待て。話は最後まで聞け。以上が警察としての公式見解で、処分云々はあくまで公表すればの話だわ。公表すれば世論は君らを褒めたたえるだろうが、処罰は免れない。一方で汚い話、公表しない場合、ヒーロー殺しの火傷跡からエンデバーを功労者として擁立してしまえるわ。幸い目撃者は極めて限られている。この違反はここで握りつぶせるんだわ。だが君たちの英断と功績も誰にも知られることは。どっちがいい？一人の人間としては善とある若者の偉大なる過ちにケチをつけたくないんだわ。まあどの道監督不行き届きで俺らは責任取らないとだしな。申し訳ございませんでした。よし、他人に迷惑かかる。分かったら二度とするなよ。はい。よすみませんでした。ろしくお願いします。大人のズルで君たちが受けていたであろう称賛の声はなくなってしまうが、すべて
共に平和を守る人間としてありがとう。最初から言ってくださいよ。轟君、思わぬ形で始まった路地裏の戦いはこうして人知れず終わりを迎えた。新成分 U008 が髪の奥まで浸透。巻いて巻いて巻き切れる。Ok. シュシュッと一吹き簡単ウェーブ。ヘアスプレーうねり。女性時代のうねりへ。仕事早いわね。これデモだから1ヶ月後ぐらいにはテレビで流れるわよ。 CG 盛りだくさんで。テレビ出ちゃったね。ヒーロー、私たちはヒーロー。さあパトロール出ましょうか。はい。そっか、大丈夫ならよかったよ。テク君も飯田君も。アドレスだけ来た時すごくドキドキしちゃったから。ごめんねうららかさん、いろいろあって連絡できなくて。大変なのは分かってるから安静にね。またいろいろ聞かせてね。ラビティちゃん、基礎トレやるよ。Allez, entraîne-toi. Deviens balèze. Comme ça, un jour, tu... Bien sûr que si. Oui, il a raison. Allez, votre fop. Allez. Je te comprends. Là, j'avoue que la première fois, t'es content. Ouais. Et bon, là, il lui a déjà parlé en vrai et tout. Ouais, c'est pas pareil. Oui, c'est vrai. C'est pas pareil, c'est faux. Quand t'es au collège, elle a son numéro. Quand t'es au tout, collège, ouais, t'es au téléphone avec... T'es content, tu vois. Encore, me casser les couilles, j'envoie des textos. Surtout, oui. One for all. Alter one for all, ça c'est pas la classe. 両腕ボロボロにされたが、特に左のダメージが大きかったらしくてな。腕神経層という箇所をやられたようだ。とは言っても手指の動かしづらさと多少のしびれくらいなものらしく、手術で神経移植すれば治る可能性もあるらしい。ヒーロー殺しを見つけた時、何も考えられなくなった。マニュアルさんにまず伝えるべきだった。なのに怒りで我を忘れてしまった。目先の憎しみにとらわれ私欲を満たそうなど、ヒーローから最も遠い行いだ。奴は憎いが、奴の言葉は事実だった。だから俺が本物のヒーローになれるまでこの左手は残そうと思う。いいだ。あの時もっと強く言っておけば。いや、よそ。飯田君はもう飲み込んだんだ。僕が謝るのは失礼だ。飯田君、僕も同じだ。戒めをこの手に。一緒に強くなろうね。Ils ont cool pour potes. C'est ça des potes, tu vois. C'est ça des potes. Ça y est, ça y est. Bah, Ça y est. c'est toi qui m'as lancé l'autre fois dessus, non? Non. Moi, j'ai rien dit, là. T'as rien dit. Tu vois, là, moi, je le dis quand même. La dernière fois, c'était pour ça, mais t'as quand même commencé. Voilà. Tu vois, c'est... Allez. 取り調べが進めば奴の思想主張がネタ Charismatique au point d'avoir le haki, quoi. あらゆるメディアで垂れ流される。今の時代、良くも悪くも抑圧された時代だ。必ず感化される人間は現れる。俺の盟友でありお前の死、仙台ワン・フォー・オール所有者志村を殺し、お前の腹に穴を開けた男。オール・フォー・ワンが再び動き始めたと見ていい。あの怪我でよもや生きていたとは信じたくない事実です。年寄り、お前のことをけながに憧れているあの子にも折を見てしっかり話しといた方がいいぞ。お前とワン・フォー・オールにまつわるすべてよ。
ネットじゃ今もアップと削除のいたちごっこさ。どちらも気づいてる。特にこの最後、こいつの生き様は感染していくって。前科無数の極悪人から逃走中の重罪人まで多くのネームドが。ああ、もちろんこの俺もさ。多くの奴らは気づいてないだろう。 L'autre est en train de kiffer derrière le mur. 見えない場所に隠れていたバラバラだった悪意が今一つの熱に当てられ、ヒーロー殺しステインが所属していた組織にヴィラン連合に向け動き始めている。Putain, ça passe trop vite, c'est incroyable. C'est ça. Bon bah les Sinister Six sont en route. Oh, Sinister Six. Les Sinister 100. Les Sinisters. Bon bah là c'était un épisode évidemment où il n'y a pas d'action, hein, la tension est retombée. Et là on reparle, c'est vraiment ça, c'était le titre, ce sont les retombées de l'affaire Stein. Avec donc Ida qui va avoir des séquelles à son bras gauche. Voilà, parce que il s'est fait planter plusieurs fois. Voilà, Stein a touché un muscle important du bras, donc voilà, mais il veut garder ça en guise de souvenir, punition. Souvenir / punition. De toute façon, il n'a pas tellement besoin de ses bras, donc ça va. Voilà, c'est ça. La police a décidé d'étouffer l'affaire. Voilà, parce que en tant qu'élèves, ils n'avaient pas le droit d'utiliser leur pouvoir. Ils n'ont pas le droit d'utiliser leur pouvoir comme il leur semble, comme ça. C'est pas des héros officiels, quoi. C'est pas une dévore. Voilà. Ils n'ont pas de licence. Voilà, exactement. Donc du coup, si ils avaient rendu l'histoire publique, ils auraient dû les punir, des punitions sévères, et puis voilà, ça aurait peut-être même créé des conflits dans la population, qui aurait dit ouais mais non, c'est des bons et machin et compagnie. Donc qu'on étouffe l'affaire. Là on étouffe l'affaire et puis voilà, vous vous faites un peu reguirlander et puis on n'en parle plus, quoi. Voilà. À la limite c'est les profs qui en prennent un peu plus dans la gueule, quoi. Parce que vous surveillez pas vos élèves. C'est vrai que les trois ils ont échoué, hein, totalement. Eh ben oui. Ils leur ont mis une vitesse. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Puis après, on va du côté des méchants, du coup. Donc du coup, on voit que Stein va lancer certainement une nouvelle vague parmi les bad guys, dans le sens où ils vont tous vouloir s'inspirer de sa volonté, s'inspirer de son charisme, vouloir être de bons vilains, et pas être des vilains de pacotille. Puis voilà, c'est à peu près tout. C'est le tour de l'épisode. Et puis la ligue des vilains qui ont un peu le seum parce que voilà, que c'est pour l'instant, parce qu'ils vont pas encore bénéficier des retombées de l'affaire Stein, mais le lendemain, on parle pas d'eux, quoi. Faut pas les couilles. L'important c'est Stein, quoi. Même les Nomu, on s'en fout un peu, quoi. C'est ça, c'est ça. Et puis, de toute façon, après, on les a pas vus, c'est surtout les Nomu qu'on a vus. Et puis les Nomu, bon. Ouais, mais on les a quand même vus, ils ont été pris en vidéo, quoi. Oui. Ils ont été spotés au début. Et All Might qui apprend que son pire ennemi est de retour. C'est ça. All for One. Celui qui l'a blessé à l'abdomen et qui lui a niqué un peu ses pouvoirs, quoi. Sauf que dans la version officielle, dans ce qu'il avait raconté, enfin, de ce que Izuku savait, là c'était un autre bad guy qui lui avait fait ça. Je me rappelle dans la première saison, là, à un moment il lui parle du fait qu'il savait qu'il avait reçu une sale blessure, mais il savait pas que c'était à ce point. Puis je crois qu'il avait sorti le nom d'un bad guy qui avait rien à voir. Je crois que ça avait été dit comme ça, quoi. Ah ouais? Je me rappelle pas de ça. Je me rappelle, bon. Peut-être. Parce qu'il lui avait révélé que c'était un bad guy qui lui avait fait ça. Puis il lui a sorti le nom d'un mec, je sais pas quoi. Puis All Might lui a dit ouais t'es bien renseigné, mais je pense que l'affaire elle a été modifiée pour qu'il ait pas les bonnes informations, quoi. Oui, ou alors sinon c'est ça. Ils ont peut-être que
Enfin, il me semble d'ailleurs, parce que bon, j'avais un peu survolé les chapitres, mais j'ai pas tout lu en détail justement pour regarder un peu de surprise. Exactement. Mais All for One, c'est tout un délire. Ouais. Il y a tout un délire autour du personnage, donc c'est pour ça qu'il y a certainement des mystères et parce une volonté de cacher. Ce sera chelou que personne ne connaisse aussi. Si c'est le pire ennemi d'All Might, merde quoi. Surtout avec un nom comme ça, putain. Izuku il aurait d'utilité quand il a reçu le pouvoir, tu sais. Mon pouvoir c'est One for All. Putain. Il y a pas un délire avec l'autre mec. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, voilà, c'était un épisode sympa qui va faire avancer l'histoire et qui nous mène vers un autre arc. Un arc plutôt All for One, là. Oui. Voilà, donc en attendant l'épisode de la semaine prochaine. Tchuss.